Hello, hi, my dear students. Good afternoon to one and all. So, in our last class today, let us discuss about political science class. So, in our last class, we have seen introductory part of the political science first of all, and while studying the political theory, we need to study about the political science. So, that's why the introductory part of political science we have completed. So, we have seen what is political science, how it is defined, how it was emerged in Greek city states, and how it has been continuing even today. So, these are the things we have seen in our first class, and later we have seen about the introductory part of political theory. So, in political theory, we have seen what is political theory, how the concept of political theory is defined by various scholars, and where is the political theory emerged, then uh, how the evolution of political theory we have seen, like classical political theory or Greek political theory, medieval political theory and modern political theory. So modern political theory and contemporary political theory is sometimes considered as a whole, as a one. So if you go in detail or micro level, the modern period is categorized into two, modern and contemporary. But if we see in a macro level, it is considered as one, as modern era or modern political theory. So like that we have completed our last class. So today let us discuss about the concept of political theory. So in that, the nature of political theory. What is nature? నేచర్ మీన్స్ స్వభావము, అంటే రాజ్యనీతి శాస్త్రం యొక్క స్వభావం ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ లెటస్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో డిఫరెంట్ వ్యూస్, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేచర్. వాట్ ఈస్ నేచర్? నేచర్ అంటే దాని యొక్క స్వభావం ఎట్లా ఉంటుంది, అది అంటే అది ఏ రకమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని చెప్పేదే దాని స్వభావం. ఇప్పుడు ఒక వస్తువు గురించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాయ తీసుకోండి, ఏదన్నా ఒక యాపిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్, ఇట్స్ నేచర్ ఈజ్ స్వీట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కాయ తీసుకోండి, చింతకాయ, ఇట్స్ నేచర్ ఈజ్ పులుపు. సో ఇట్లా ఇంకోటి వేపకాయ తీసుకోండి, ఇట్స్ నేచర్ ఈజ్ బిటర్, చేదు. సో ఇట్లా ఒక అంశానికి, ఒక కాన్సెప్ట్కు దాని యొక్క స్వభావం అనేది దాని లక్షణాలను తెలుపుతుంది. సో అట్లే ద పొలిటికల్ థియరీ హ్యాస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓన్ నేచర్, సో ఇట్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో there are different views on the nature of political theory. So so the nature of political theory is considering is different aspects, like the nature of political theory is considering as the political history, because the entire political theory is based on history. So today's events, maybe tomorrow it may become history, or after 10 years it may become history. So that's why the political theory is considering as history. And there are three characteristics are there, are three sub points are there to the nature of political science. So first of all, history. The political theory is considering as a history. The political theory is considering as a philosophy. And finally, the political theory is considering as a science. So these are the characters, very important characters, the nature of political science. There is a possibility to ask the question, long question, as for example, define political theory and explain its nature. So then we have to give introductory part, definitions, origin, and the fourth subheading is the nature. Within the nature we have to give these kind of subheadings. So
these these are the characters. First of all, the first character is the political theory is considering as a history, second is philosophy, third is science. So based on these are considering as these characters are considering based on the observation, generalization, explanation and prediction. So based on these four items, the political theory is considering as history, philosophy and science. అంటే ఈ యొక్క అబ్జర్వేషన్ అంటే పరిశీలన, జనరలైజేషన్ అంటే సాధారణీకరించడము, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే వివరించడము అండ్ ప్రిడిక్షన్ అంటే ముందు చూపుతో ఊహించి చెప్పడం. వీటి ఆధారంగా చేసుకొని ఈ 4 లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని పొలిటికల్ థియరీని 3 కేటగిరీలు, 3 లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. అది పొలిటికల్ థియరీ అంటే హిస్టరీ అని చెప్పొచ్చు, పొలిటికల్ థియరీ అంటే ఫిలాసఫీ అని చెప్పొచ్చు, పొలిటికల్ థియరీ అంటే సైన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా. సో లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ. పొలిటికల్ థియరీని హిస్టరీగా ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ హిస్టరీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ, ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్. ఏవైతే మనకు పూర్వం ఉన్నటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయో, గతంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయో అవన్నీ తెలియజేస్తుంది పొలిటికల్ థియరీ అనేది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ హిస్టరీ. సో ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే రాజ్యం ఎట్లా అవతరించింది. సో రాజ్యం ఎట్లా అవతరించింది అనే దానికి దెర్ ఆర్ సమ్ థియరీస్. సో డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ అంటే దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతము, లేకపోతే హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ, ఫోర్స్ థియరీ అండ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. ఇట్లా స్టేట్ ఎట్లా ఎవల్యూట్ అయ్యింది అంటే ఎట్లా ఆరిజిన్ అయింది అనే దానికి థియరీలు ఉన్నాయి, రకరకాల థియరీలు ఉన్నాయి. అంటే డిఫరెంట్ స్కాలర్స్ ఆర్ ఒపీన్డ్ దట్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఒరిజినేటెడ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పేసి కొంతమంది ఈ యొక్క రాజ్య అవతరణ గురించి చెప్పారు. అంటే దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం అంటే రాజ్యము దేవుని చేత నిర్మించబడినది అని చెప్పేది దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం, డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ. సో హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ అంటే ఇది రాజ్యం ఒక్క రోజులో ఏర్పడింది కాదు, తరతరాలుగా కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు గడుస్తుంటే రాజ్యం అనేది ఏర్పడింది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ థియరీ, హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ అని కొంతమంది చెప్పారు. కొంతమంది ఏం చెప్పారు? ఫోర్స్ థియరీ. ద స్టేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ థియరీ. ఫోర్స్ థియరీ అంటే బలవంతుందే రాజ్యం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థియరీ తీసుకోండి. ఒక చిన్న జంతువు తనకంటే చిన్న జంతువును వేటాడుతుంది, తనకంటే పెద్ద జంతువు దీన్ని వేటాడుతుంది. అట్లా తాటిని తన్నేవాడు ఒకడు ఉంటే ఆ తాటి తలను తన్నేవాడు ఇంకోటి ఉన్నాడు అంటారు చూసారా, అట్లాంటి థియరీ అనమాట. ఫారెస్ట్ థియరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ థియరీ. ఇక్కడ మనం ఒక లేడీని ఒక జింక ఉందనుకోండి, ఆ జింకను ఒక దుప్పి లేకపోతే ఒక ఏమంటారు తోడేలు వేటాడుతుంది. ఒక లేడీని అంటే లేడీ మీన్స్ ఒక జింకని తోడేలు వేటాడుతుంది, తోడేల్ని పులి వేటాడుతుంది. సో ఇట్లా ఒకదాని మించి ఒకటి అంటే బలవంతుందే రాజ్యం అని చెప్పేదే ఫోర్స్ థియరీ. దే యూజ్ ద ఫోర్స్ టు క్యాప్చర్ ద స్టేట్ అంటే రాజ్యాన్ని హస్తగతం చేసుకోవడానికి బలాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ బలాన్ని ఉపయోగించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఫోర్స్ థియరీ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంతేకాకుండా అంటే పొలిటికల్ థియరీ పాస్ట్ సంఘటనలు చెప్తుంది కాబట్టి చరిత్ర అని కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. పాస్ట్ సంఘటనలు ఏంటంటే ఈ విధంగా రాజ్యం ఈ విధంగా అవతరించిందనే విషయాన్ని. అదే కాకుండా రాజనీతిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ ఉన్నాయో, జస్టిస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఏ విధంగా ఆరిజిన్ అయినాయి అంటే ఆ రోజుల్లో అరిస్టాటిల్ జస్టిస్ గురించి ఏం చెప్పాడు, ప్లాటో జస్టిస్ గురించి ఏం చెప్పాడు, వాట్ ఈ థాట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. సో వాట్ ఈ థాట్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆర్ ఐడల్ స్టేట్, ప్లేటోస్ ఐడల్ స్టేట్ అని మనకు నెక్స్ట్ వస్తుంది. ప్లేటోస్ ఐడల్ స్టేట్, సోక్రటీస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్. సో ఈ విధంగా గతంలో
సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను రాజనీతి చెప్తుంది కాబట్టి రాజనీతి ఒక చరిత్రగా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇంతవరకు. దెన్ నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ వచ్చేసి పొలిటికల్ థియరీస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఫిలాసఫీ, తత్వము. అంటే రాజ్యనీతి చరిత్రగా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది, రాజ్యనీతి తత్వశాస్త్రంగా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. సో పొలిటికల్ థియరీస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ ఫిలాసఫీ. సో ఇక్కడ the political theory explains, enunciated means explains, explained political philosophy by various scholars like Leo Stratus అనే ఒక రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుడు పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు. తన యొక్క గ్రంథమైనటువంటి పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అనే గ్రంథంలో అసలు వాట్ ఈజ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అనే విషయాన్ని పూర్తి వివరణాత్మకమైనటువంటి క్లియరెన్స్ ఇచ్చాడు. సో లియో స్ట్రాటస్ ఈ యొక్క రచయిత, ఈ యొక్క స్కాలర్. సో అట్లా రాజనీతికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను తెలిపేదే ఫిలాసఫీ. అందుకనే ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ ఫిలాసఫీ. సో ఇక్కడ ద పొలిటికల్ ఫిలాసఫీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ నేచర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ద ఫండమెంటల్ నేచర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక స్వభావము అంటే ఫండమెంటల్ నేచర్, అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి తెలివికి సంబంధించిన అంశాలు అనేకం కూడా ఇక్కడ పొలిటికల్ థియరీ చెప్తుంది. కాబట్టి ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఫిలాసఫీ. ఓకే, దెన్ సో ద పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఎన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టడీ. సో ఇట్ ఎన్కంపాసింగ్ హోల్ యూనివర్స్ ఇన్ ద జనరల్. సో ఇక్కడ ఇదొక్కటి అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఒక అంశాన్ని గురించి లోపల ఏముందో పైన చెప్పి ఊహించగలుగుతుంది. సో రాజ్యం అంటే రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి 4 లక్షలు ఉండాలి. ఏంది? జియోగ్రఫీ ఉండాలి, ప్రజలు ఉండాలి, రాజు ఉండాలి, సో ప్రాంతం ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే అది రాజ్యం. లేకపోతే రాజు ఒక్కడు కుర్చేసుకొని కూర్చుంటే అది ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ స్టేట్? నో, ద స్టేట్ హ్యాస్ ఫాలో ద 4 క్రైటీరియాస్. ద స్టేట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద కింగ్, మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద జియోగ్రఫీ, అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద గవర్నమెంట్. సో ఈ 4 అంశాలు ఉంటేనే దాన్ని స్టేట్, రాజ్యము అంటారు. అంతేగాని రాజుకుడు చేరేసుకొని కూర్చొని ఐఎమ్ ద కింగ్ అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ స్టేట్. సో అందుకనే ఈ యొక్క ఫిలాసఫీ అనేది మొత్తం ప్రపంచానికి వర్తిస్తుంటుంది. ఎక్కడైనా రాజ్యం అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి, వేరెవర్ ఇట్ మే బి. అది గ్రీకులో కావచ్చు, ఇండియాలో కావచ్చు, ఇంకో చోట కావచ్చు. రాజ్యం అంటే దానికి లక్షణాలు ఉంటాయి, ఉంటుంది. విధానాలు వేరు ఉండొచ్చు, ద బేసిక్స్ మాత్రం అవే ఉంటాయి. పరిపాలన పాలసీలు వేరు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పాలసీలు వేరు, కర్ణాటక పాలసీలు వేరు, ఉత్తరప్రదేశ్ పాలసీలు వేరు, అంటే ప్రభుత్వ పాలసీలు వేరు. అంతేగాని పరిపాలన విధానం మాత్రం ఒకటే. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది, ఇక్కడ ప్రభుత్వం, అట్లా అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ ఫిలాసఫీ. ఓకే, దెన్ ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ సైన్స్. 3వ సబ్హెడింగ్ వచ్చేసి నేచర్లో. సో సైన్స్, రాజనీతి శాస్త్రము ఒక సైన్స్గా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకు? వై? ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎంపసైజింగ్ యాజ్ ఎ సైన్స్ సిన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అంటే రాజనీతి శాస్త్రము ఎమర్జ్ అయిన నుంచి, అంటే క్రీస్తు పూర్వము 327 సంవత్సరాల్లో పుట్టినటువంటి రాజనీతి శాస్త్రము అరిస్టాటిల్, ప్లేటో, సోక్రటీస్, తాసిమాకస్ లాంటి గొప్ప గొప్ప వేత్తల చేత ఎమర్జ్ అయినటువంటి ఈ శాస్త్రము ఒక సైన్స్గా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే దానికి ఒక శాస్త్రీయబద్ధమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఒక అంశాన్ని ప్రూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిని ఫాలో అవుతుంది. అందుకనే ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ సైన్స్. ద వేరియస్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ gives their explanations in a systematic manner. It explains about the government system in a systematic manner. ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి పద్ధతిలో రాజ్యనీతి గురించి, ప్రభుత్వ విధానం గురించి, ప్రభుత్వ శాస్త్రం గురించి ఒక
శాస్త్రీయబద్ధంగా ఒక సైంటిఫిక్ మేనర్లో చెప్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ సైన్స్. ఓకే, దెన్ while explaining the political theory as a science, it follows various kinds of methodology. అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి విధానాలను ఇది ఫాలో అవుతుంది. సో అందుకని ఆ విధానాలు ఏంటంటే ఒక శాస్త్రీయ పద్ధత, ఒక సైంటిఫిక్ విధానము, లేకపోతే ఒక సిస్టమాటిక్ విధానము, లేకపోతే ఒక అంశాన్ని థియరిటికల్గా చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటా కలెక్షన్లో ఎవరు ఏం చెప్పారనే అంశాన్ని అన్ని క్రోడీకరించి లాస్ట్కు ఒక ఇంతమంది ఈ విధంగా చెప్పారు, ఇంతమంది ఈ విధంగా చెప్పారు, ఇంతమంది ఈ విధంగా చెప్పారు, కాబట్టి ఫైనల్గా దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అని చెప్పడానికి ఇట్లా ఒక శాస్త్రీయబద్ధత ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ సైన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నేచర్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ థియరీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, పొలిటికల్ థియరీ అనేది దాని నేచర్ గురించి కనుక రాయమన్నట్లయితే అది పొలిటికల్ థియరీ అనేది 4 అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే అబ్జర్వేషన్ కానీ, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ, జనరలైజేషన్ కానీ, ప్రొడిక్షన్ కానీ, ఈ 4 అంశాల మీద బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క రాజనీతిని 3 కేటగిరీలుగా వర్గీకరించారు. రాజనీతి సిద్ధాంతం, పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ హిస్టరీ, పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ ఫిలాసఫీ, పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ సైన్స్. So this is the nature about the political theory. So let us discuss about the scope of political theory. This is also one of the most important concept in the first chapter. So if they ask, explain about political theory, define political theory and explain about the scope of political theory అని అడగచ్చు. అలాంటి అడిగినప్పుడు మనం మళ్ళీ లైక్ సేమ్ ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ రాయాలి, ఒరిజిన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ రాయాలి, డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ రాయాలి. అవసరమైతే ఈ నేచర్లో సబ్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రం పెట్టేసి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా వచ్చేసి ఈ పాయింట్కి రావాలి. ఇక్కడ దీన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఏ స్కోప్ టు గివ్ ఫుల్ మార్క్స్. సో లెట్ us discuss about the scope of political theory. So political theory is very vast, explained by various political thinkers, philosophers, scholars in a different point of view. అంటే సిన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, అంటే రాజ్యము లేదంటే రాజనీతి శాస్త్రం మొదలైనప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై వేరియస్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్, పొలిటికల్ థింకర్స్, పొలిటీషియన్స్. అందుకనే దీని యొక్క పరిధి ఏదైతుందో, ఇక్కడ స్కోప్ మీన్స్ దాని యొక్క పరిధి, దాని ప్రాంతం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైఫై ఉందనుకోండి, దాని యొక్క పరిధి ఎంత ఉంటుంది? కొంత దూరం, ఒక 10 మీటర్లు, అది పరిధి. అంటే ఆ 10 మీటర్లు దాటితే అది పనిచేయదు. సో ఇట్లా ఈ రాజనీతి శాస్త్రం కూడా ఏ అంశాలను అయితే డీల్ చేస్తుందో ఆ అంశాల యొక్క కాంబినేషన్, కలయికనే మనం స్కోప్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతరిక్ష వ్యవహారాలు ఉన్నాయి. అంతరిక్ష వ్యవహారాలను రాజనీతి శాస్త్రం డిస్కషన్ చేయదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. లేకపోతే మొక్కలు ఉన్నాయి, మొక్కల గురించి ఇట్ ఈస్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ద ప్లాంట్స్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ బాటనీ. అంటే మొక్కల గురించి చదివేది బాటనీ కాబట్టి అదిలోకి వెళ్తుంది. అంటే ఏ అంశాలను అయితే ఇది చదువుతుందో ఆ అంశాల యొక్క సమ్మేళనాన్ని మనం స్కోప్ అని చెప్పచ్చు. సో అందుకని దీని యొక్క స్కోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మొదటి నుంచి కూడా దీని మీద విస్తృతంగా అధ్యయనం జరుగుతూ ఉంది. అనేక రకాలైనటువంటి రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, రాజనీతివేత్తలు, రాజకీయవేత్తలు, స్కాలర్లు, మేధావులు దాని యొక్క వ్యాస్ట్ని రోజు రోజుకి ఈ అంశాలను కూడా చదువుతుందనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ రావడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు సుమారుగా 10 సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ హియర్ ఇన్ ద స్కోప్ దెర్ ఆర్ 10 సబ్ హెడ్డింగ్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ scope of political theory. Okay, first the political theory explains about the political phenomenon. The political theory explains about the political phenomenon. అంటే what is political phenomenon?
ఫినామినన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రాజకీయ దృగ్విషయము, అంటే రాజకీయ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరణాత్మకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫినామినన్. సో ద పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ ఫినామినన్, అంటే రాజనీతి సిద్ధాంతము రాజనీతికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను చాలా వివరణాత్మకంగా వివరిస్తుంది అని చెప్పచ్చు. సో ఏంటి అవి? సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్, మొట్టమొదటిగా రాజ్యం అంటే ఏంది, ఆ రాజ్యం ఎట్లా అవతరించింది. రాజ్యం అవతరించిన తర్వాత ఒక రాజు వస్తాడు, ఆ రాజు తన యొక్క పరిపాలన విధానాన్ని, పొలిటికల్ ప్రాసెస్ని ఏ విధంగా కంటిన్యూ చేస్తాడు. సో హౌ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ హౌ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ హెడెడ్ బై ద స్టేట్, హెడెడ్ బై ద కింగ్ ఆర్ రూలర్ ఆర్ ద బ్యూరోక్రాట్స్. అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలు ఏవైతున్నాయో, కుటుంబం ఒక సంస్థ, స్కూల్ ఒక సంస్థ, రాజకీయ పార్టీ ఒక సంస్థ, అనేక రకాలైనటువంటి కుల సంఘాలు, మత సంఘాలు, రాజకీయ సంఘాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కింద పరిగణపడుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ ఏ విధంగా రన్ అవుతున్నాయి అనే విషయాన్ని ఈ యొక్క రాజనీతి సిద్ధాంతం అంటే పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అందుకనే ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ ఫినామినన్, ఫస్ట్ వన్. అండ్ సెకండ్ వన్, the political theory gives conceptual clarity or explains about everything. సో ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఇస్తుంది, ఒక అంశాన్ని గురించి పూర్తి వివరణాత్మకమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుపుతుంది. సో అవి ఏంటి? జస్టిస్ అంటే ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. జస్టిస్ అనేది ఓన్లీ పొలిటికల్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ botany, it is not comes under physics, it is not comes under chemistry, it is not comes under mathematics, it is only a political concept. సో అందుకని ఈ రాజనీతికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో, రాజనీతి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ పదాలకు సంబంధించినటువంటి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. సో కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి, అంటే రాజనీతి సంబంధమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి వాటి గురించి పూర్తి వివరంగా చెప్తుంది. లైక్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ జస్టిస్, అంటే జస్టిస్ అంటే ఏంది, న్యాయం అంటే ఏంది, అది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, న్యాయం ఎవరికి చెందాలి, ఎవరు న్యాయాన్ని నడిపించాలి. సో వాట్ ఈజ్ జస్టిస్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటెడ్, జస్టిస్ ఫర్ హూమ్, జస్టిస్ హూ ఆర్ హెడెడ్ బై ద జస్టిస్. సో లైక్ లిబర్టీ, వాట్ ఈజ్ లిబర్టీ, how liberty is given to the people who have to given the liberty, who had denied the liberty. And like equality, how the concept of equality is needed to the society, who was contributed to equalize all the people in the society, how this concept of equality is emerged. So what are its characteristics. So why the equality is essential to the state and its people. సో ఈ విధంగా ప్రతి అంశాన్ని కూడా, అంటే రాజనీతిలో ఉన్నటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రాజనీతి పదాలు, టెర్మినాలజీ, ఆ టెర్మినాలజీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మనకు రాజనీతి సిద్ధాంతం అంటే పొలిటికల్ థియరీ ఇస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద రైట్స్, పవర్, అంటే రైట్స్ అంటే హక్కులు అంటే ఏంటి, ఆ హక్కులు ఎవరిచ్చారు, ఎందుకు ఇచ్చారు, ఎందుకు హక్కులు మనుషులకు అవసరం, ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఆ హక్కులు ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి, ఏ విధంగా హక్కులు మనకు డినైడ్ చేయబడుతున్నాయి, అంటే హక్కుల ఉల్లంఘన ఏ విధంగా జరుగుతుంది. సో హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు మనం వాటిని ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవాలి, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ త్రూ ద కోర్ట్స్, ఈ విధంగా. అండ్ పవర్ అంటే అధికారం అంటే ఏంది, ఆ అధికారం ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఎవరికి ఇస్తున్నారు, ఈ విధంగా పూర్తి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మనకు రాజనీతి శాస్త్రం ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ థియరీ గివ్స్ అబౌట్ ద కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ద థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ థాట్ ఆఫ్ ఓల్ కమ్యూనిటీ. సో ఇక్కడ రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఇట్ ఈజ్ ఒక థాట్, ఒక ఆలోచన విధానం, అంటే
మొత్తం భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆలోచన విధానమే రాజనీతి సిద్ధాంతం. వ ఈ వచ్చినటువంటి ఐడియాస్ అన్నీ కూడా మనుషులలో నుంచి వస్తాయి. సో, అందుకనే ఇట్ ఈస్ ద థాట్ ఆఫ్ హోల్ కమ్యూనిటీ. అంటే ఒక వర్గానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటిది కాదు, ఒక రాజుకు సంబంధించినటువంటిది కాదు. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఐడియా ఆఫ్ హోల్ కమ్యూనిటీ. అంటే మొత్తం కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియాస్, డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ రకంగా తీసుకుందాం, సమాజాన్ని తీసుకుంటే ఆడ మగ. సో ఆడవాళ్ళ ఐడియాస్ వేరేస్ ఉంటాయి, మగవాళ్ళ ఐడియాస్ వేరేస్ ఉంటాయి. సో పొలిటీషియన్స్ ఐడియాస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కామన్ పీపుల్, ఇంటలెక్చువల్ ఐడియాస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కామన్ పీపుల్, స్టూడెంట్స్ ఐడియాస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద టీచర్స్ ఐడియాస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్. సో లైక్ ఇట్లా ప్రతి చోట కూడా ఈ డిఫరెన్షియేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఐడియాస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎ థాట్ ఆఫ్ హోల్ కమ్యూనిటీ. అంటే ప్రతి సమాజంలో ప్రతి మనుషుల యొక్క ఆలోచన విధానమే రాజనీతి శాస్త్రం అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఐడియాసు, రైటింగ్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క రచనలు. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే రచయితలు ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క రైటింగ్స్ల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీని రాతల రూపంలో బయటికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. కొంతమంది లిబరలిస్టులు ఉన్నారు, కొంతమంది ఛాందస్యవాదులు ఉంటారు, మత ఛాందస్యవాదులు అంటే రిలీజియనిస్ట్స్. సో ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని రాజనీతి తెలుపుతుంది. సో అట్లే వాళ్ళ ఐడియాలు కానీ, వాళ్ళ రైటింగ్స్ కానీ, వాళ్ళ స్పీచెస్, వాళ్ళ యొక్క భావాలు వ్యక్తపరుస్తుంటారు అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంబేద్కర్ ఈజ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద అన్టచబిలిటీ, గాంధీ ఈజ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద నాన్ వైలెన్స్. అట్లా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని, వాళ్ళ ఐడియాస్ అన్నిటిని కూడా ఈ రాజనీతి శాస్త్రంలో మాట్లాడుకుంటాం. అందుకనే ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎ థాట్ ఆఫ్ హోల్ కమ్యూనిటీ. దెన్ ద ఫోర్త్ సబ్హెడింగ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ scope of political theory is the political theory articulates political actions. సో ఇక్కడ ద పొలిటికల్ థియరీ ఆర్టికులేట్స్ మీన్స్ ఆర్టికులేట్ అంటే వివరించడం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. సో ద పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద పొలిటీషియన్స్, ప్రొఫెషన్స్, రైటర్స్ అండ్ ఆథర్స్. ఇట్లా ప్రతి వాళ్ళ గురించి కూడా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే రాజకీయవేత్తలు ఎవరు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రజాసేవ చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారు, సో అలా ప్రజాసేవ చేయడానికి ముందుకొస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఎలాంటి విధి విధానాలను వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై పొలిటికల్ థియరీ. దట్ ఈస్ వై ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ articulates or explain the political actions of the people. Like who are the people in the society? There are different kinds of the people in the society, like politicians, professions, commentators, authors, itla and common people. సో వీళ్ళ యొక్క ఐడియాలన్నిటిని గురించి గిన, వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలన్నిటిని గురించి గిన ఆర్టికులేట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే రాజనీతి సిద్ధాంతం యొక్క పని. దెన్ పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎంబరాసింగ్ డాక్ట్రిన్. ఇదొక ఈ పొలిటికల్ థియరీ అనేది ఒక సిద్ధాంతీకరణ, అంటే ఒక థియరైజింగ్ చేయడం, ఒక అంశాన్ని దాని ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అనే విషయాన్ని పూర్తిగా థియరైజింగ్ చేస్తుంది. అందుకనే ద పొలిటికల్ థియరీస్ అనే ఎంబరాసింగ్ డాక్ట్రిన్. సో ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ యూనివర్సల్ అప్లికబుల్ ఐడియాస్. ఒక రాజనీతి సిద్ధాంతం కనుక ఒక ఐడియాని కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది ప్రపంచంలో రాజ్యం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓటింగ్ ఉందనుకోండి, ఓటింగ్ ఎక్కడైనా ఓటింగ్ సిస్టమ్ అట్లే ఉంటుంది. అంటే డెమోక్రసీ ఉందనుకోండి, డెమోక్రసీ ఎక్కడైనా అట్లే. అంటే డెమోక్రసీ మీన్స్ ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజలే పరిపాలించుకునేటువంటి రాజ్యం. సో ఇట్లా ఈ కాన్సెప్ట్ డెమోక్రసీ ఇండియాలో తీసుకున్న అదే అట్లే ఉంటుంది, అమెరికాలో తీసుకున్న అదే ఉంటుంది. విధానాలు కొంచెం పరిపాలన విధానాలు వేరు ఉండొచ్చు, బట్ ద
థియరీస్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు ద యూనివర్సల్. యూనివర్సల్ అంటే ఇక్కడ విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి అని అర్థం. సో ఈ రకమైనటువంటి సిద్ధాంతాలను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఎంబ్రాసింగ్ డాక్ట్రిన్. దెన్ if we go to next subheading, the political theory refers systematic and scientific knowledge. సో మనము ఇక్కడ స్కోప్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఏడవ సబ్హెడ్డింగ్ కనుక చూసుకుంటే పొలిటికల్ థియరీ రెఫర్స్ సిస్టమాటిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. ఈ యొక్క రాజనీతి సిద్ధాంతము రాజనీతి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక శాస్త్రీయబద్ధమైనటువంటి ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి నాలెడ్జ్ని ఇస్తుంది. సో ఇట్ డూస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ప్రయోగాలు చేస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఈ ప్రయోగాలు ఏ విధంగా అనుభవించి ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చేయగలుగుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ వి టాక్ అబౌట్ ద ఓటింగ్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్, అంటే ఒక ఓట్లేసే ప్రజల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ ప్రవర్తనను ఏ అంశాలను ప్రభావితం చూపిస్తాయి. అంటే ఓటు వేసేది ప్రజలు, వేయించుకునేది రాజకీయ నాయకులు. ఈ వేసే క్రమంలో మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కొన్ని అంశాలకు ఆ ప్రవర్తన మారుతూ వస్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మనీ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఓటింగ్ బిహేవియర్, అంటే డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేస్తుంటారు. కాస్ట్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్, కులము చాలా ప్రాముఖ్యత పోషిస్తుంది. అదేవిధంగా ప్రాంతం కూడా ప్రాముఖ్యత పోషిస్తుంది. జెండర్, ఆడ మగ అనే విషయం కూడా ప్రాముఖ్యత పోషిస్తుంది. సో ఈ విధంగా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ టు ద ఓటింగ్ బిహేవియర్. సో అట్లే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక అంశం గురించి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పినాం కదా. సో ఇట్లా ప్రతి అంశం గురించి కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా ఒక క్రమబద్ధంగా ఒక రాజనీతి శాస్త్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ అనదర్ సబ్హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ద సెవెంత్ వన్. ఇప్పుడు దాకా సిక్స్త్ వన్ చూసుకున్నాం, ఇప్పుడు సెవెంత్ వన్. పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్. సో డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సైన్స్? దెర్ ఆర్ n number of statements are given by different political philosophers like evolution, states evolution, democratic, dictatorship evolution. సో అట్లా ఒక దాని గురించి పుట్టుక గురించి చెప్తుంది ఇక్కడ. అది రాజనీతిగా అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ గురించి కావచ్చు, ఒక సిద్ధాంతం గురించి కావచ్చు, ఒక అంశం గురించి కావచ్చు. ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ లాజికల్, అంటే ఎందుకు ఇది ఎవల్యూట్ అయింది, కారణం ఏముంది, హేతుబద్ధత, రీజన్ ఏముంది, అది ఏం చేస్తుంది అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్, టీఆర్ఎస్ పొలిటికల్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతుంది. దాని యొక్క లాజికల్ ఎందుకు అది ఎవల్యూట్ అయిందని గురించి మాట్లాడుతుంది. తర్వాత ఆ ఎవల్యూట్ ఎంపిరికల్ అంశాలు అంటే స్వయాన భాగస్వాములు అవుతూ పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ తీసుకోండి. ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ వై ఇట్ ఈస్ ఎవల్యూటెడ్ అగెన్స్ట్ ద బ్రిటిష్ రూల్. సో on what basis it has emerged? It emerged on the base or self rule base, అంటే స్వయం పాలన నిమిత్తము ఈ యొక్క స్వాతంత్ర ఉద్యమం జరిగింది. సో ఇట్ ఈజ్ ఎంపిరికల్, అంటే అది ఒక వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. అంటే స్వయంగా అందులో చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. లైక్ గాంధీ, అంబేద్కర్, తిలక్, there are n number of freedom fighters are there. So they are given their statement by experience. So these kind of issues are explained by political theory. Then political theory helps the better understanding of political ideas. అంటే రాబోయే రోజుల్లో రాజనీతి ఏ విధంగా ఉండాలి,
అనే అంశాన్ని కూడా ఈ యొక్క పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఫ్రీడమ్ గురించి, స్వాతంత్రం గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది. ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా ఫ్రీడమ్ని, స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండాలి సమాజంలో. స్వేచ్ఛ లేకపోతే అతను ఏ విధంగా ఉంటాడు అంటే ఏ విధంగా నాశనం అయిపోతాడు, స్వేచ్ఛ ఉంటే ఏ విధంగా ఎదుగుతాడు. అండ్ ఒక ఇండివిజువాలిటీ, ఒక వ్యక్తిగత వ్యక్తి తను సమాజంతో ఎలాంటి సంబంధాన్ని పెట్టుకొని ఎదుగుతున్నాడు, సమాజంతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్స్, కమ్యూనికేషన్ రిలేషన్స్ విత్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఖచ్చితంగా అన్ ఇండివిజువల్ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సొసైటీ. అందుకని ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు, మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సోషల్ యానిమల్, ఈ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ద సొసైటీ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అంటే మనిషి సంఘజీవి, సంఘం యొక్క సహవాసం లేకుండా మనిషి మనుగడ సాధ్యం కాదు. మనిషి ఒంటరికి బతకలేడు. పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక రూమ్లో పెట్టండి చూద్దాం ఏమన్నా, వాడు పెద్దగా అయిన తర్వాత వానికి మాటలు రావు. ఒక జంతువు ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు మనిషి. సో అందుకనే ఈ అంశాలు ఇక్కడ రాజేంద్ర శాస్త్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ద పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అండ్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్. So these are the things explained by the political theory. And the ninth subheading of political theory, the political theory explains about the better political world. అంటే భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క ప్రపంచం అంటే రాజకీయ ప్రపంచం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే గతంలో ఏ విధంగా ఉండేది అని మనం తెలుసుకోవాలి. గతంలో ఏ విధంగా ఉంది అని తెలుసుకుంటేనే కదా భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా ఉండాలని తెలుసుకుంటాం. సో గతంలో భవిష్యత్తును నిర్ణయించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా గతం ఉండాల్సింది. వైల్ వీఆర్ డిసైడింగ్ అబౌట్ అన్నా సో పొలిటికల్ థియరీ, ద నైన్త్ సబడింగ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ నేచర్ ఆఫ్ అంటే దాని యొక్క పరిధి కనుక చూసుకున్నట్టే, ద పొలిటికల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద బెటర్ పొలిటికల్ వర్డ్. అంటే భవిష్యత్తులో రాజకీయ సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అంశాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. భవిష్యత్తును నిర్ణయించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వర్తమానాన్ని, గతాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ పొలిటిక్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ పొలిటికల్ వరల్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్. అంటే గతంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ప్రజెంట్ ఈవెంట్స్, వర్తమానంలో ఏ విధంగా ఉన్నాం, దీన్ని ఈ గతాన్ని, వర్తమానాన్ని అంటే పాస్ట్ని, ప్రజెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా ఉండాలి, హౌ వి షుడ్ బీ ఆర్ హౌ అవర్ పాలిటిక్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది రాజనీతి శాస్త్రం. అండ్ ఫైనల్గా పొలిటికల్ థియరీ ఇన్వాల్వ్స్ అబౌట్ ద క్రిటిసిజం. అంటే విమర్శనాత్మకమైనటువంటి కామెంట్స్ కూడా ఒక రాజనీతి శాస్త్రం చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ థియరీ ఉంది, అంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్టేట్, రాజ్యావతరణ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే డెమోక్రసీ ఉంది, లేకపోతే డిక్టేటర్షిప్ ఉంది. సో ఇట్లా ప్రతి అంశాన్ని గురించి కూడా ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే దాన్ని క్రిటిసిజం చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయినటువంటి కాన్సెప్ట్ డెమోక్రసీ. ఈ డెమోక్రసీ గురించి కూడా క్రిటిసిజం ఉంటుంది. అంటే ఇన్ సోషల్ సైన్స్ దెర్ ఈజ్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది బెటర్ అని చెప్పేది లేదు, దాని మీద గురించి కూడా కొంత విమర్శ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెమోక్రసీ అనేది అన్ని దేశాల చేత ఆమోదం పొంది సుమారుగా 150 పైగా దేశాలు డెమోక్రసీని ఫాలో అవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ దెర్ ఈజ్ ఎ క్రిటిసిజం అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. దెర్ ఈజ్ క్రిటిసిజం అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. దెర్ ఈజ్ క్రిటిసిజం అబౌట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీథింగ్, ఎనీ పొలిటికల్ ఇష్యూ, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ క్రిటిసిజం. అందుకనే దీస్ పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఇన్ పొలిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వరకు ఈరోజు ద స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ నేర్చుకున్నాము, నేచర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ నేర్చుకున్నాము. ఈ రెండు అంశాలు చేసుకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీలైతే ద డిబేట్స్ ఆన్ పొలిటికల్ థియరీ, అంటే రాజనీతి శాస్త్రము ఏ విధంగా డిబేట్ చేస్తుందంటే రెండు అంశాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఎంపిరికల్ డిబేట్స్ అండ్ నార్మటివ్ డిబేట్స్. సో ఈ ఎంపిరికల్ డిబేట్, నార్మటివ్ డిబేట్ అనేది లెట్ us discuss on next class. So up to today it is close. So after completion of next class I will give a clear cut notes. So please write down the notes, and once
వన్స్ ఒక్కసారి మీరు మొత్తం చదవండి. అర్థం కాకపోతే అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఎక్కడైతే కఠినమైనటువంటి పదాలు ఉన్నాయో ఆ కఠినమైన పదాలు అండర్లైన్ చేసుకొని డిక్షనరీ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటి యొక్క మీనింగ్ చూడండి. అప్పుడు మీనింగ్ చూసి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆ యొక్క అంశాన్ని చదువుకోండి. అప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పటిదాకా ఈ యొక్క ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం చదువుకున్నది ఏంటంటే రాజనీతి సిద్ధాంతం అంటే ఏంది, పొలిటికల్ థియరీ అంటే ఏంది, అది ఏ విధంగా ఆరిజిన్ అయింది, అసలు పొలిటికల్ అంటే ఏంది, థియరీ అంటే ఏంది, పొలిటికల్ థియరీ అంటే ఏంది, అది ఏ విధంగా ఆరిజిన్ అయింది, సో తర్వాత దాని డెఫినేషన్స్ ఏంటివి, దాని యొక్క నేచర్ ఏంటిది, దాని యొక్క స్కోప్ ఏంటిది, ఇన్ని అంశాలు ఇక్కడ మనం చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ కనుక అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది అయిపోతుంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ గివ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టు యూ అలాంగ్ విత్ దిస్. సో దెన్ ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తం చాప్టర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పేజ్ నెంబర్ 1 to పేజ్ నెంబర్ 10 వరకు ఎంత ఉంటే అంత మొత్తం డీటెయిల్గా పీడిఎఫ్లో ఫోటోలు పెడతాను. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు ఫెయిర్ నోట్లో రాయాలి. ఇప్పటిదాకా రాసింది ఉంటే ఓకే, కొంతమంది ఇది అర్థం కావట్లేదు సార్ బ్లర్ అవుతుందని అన్నారు. సో ఆ విధంగా బ్లర్ కాకుండా పీడిఎఫ్ చేసి పంపిస్తాను. పేజ్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5 అట్లా. సో దాని సిస్టమేటిక్ అందరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉంటే ప్లీజ్ బ్రింగ్ టు మై నోటీస్. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్.